day before yesterday and day before what I am telling, everything is ready. What I am telling in 4 points, everybody be ready. What happened now? Yes, sir. Yes. Okay, good. Today everyone is came. You so many not seeing it. You busy? Other work? No, sir. फिर what happened? What is your work? What is your duty? Okay. Studying. That's why you be ready to whatever 11:15 you starting the 10:15. You be ready to 10 o'clock only. You remember your whatever your yesterday class. Okay. Okay, children. First day is telling first point exercises, physical mental exercises. I told them one chart you prepared. Chart prepared, everyone? You're not preparing today, you compulsory prepare and send the WhatsApp group also, your class teacher group. Teacher told after class. Okay. Second point is what is the student duty? Yesterday I am telling 2 points. One point is the first point. Good habits and bad habits. You take in a good habits, you remove the bad habits. Second one is the negligence, laziness. Laziness. You remove the laziness. కంప్లీట్గా లేజినెస్ అనేది షాంపూ వేసి కడిగేసేయండి. అర్థమవుతుందా? ఓకే. 4 points I am telling. You compulsory wrote one chart. You prepare one chart. You paste your main whatever you are sitting in a studies room. You paste them. One is the chart also. You records also. Record. One chart is the record. You file record. Okay Nana. 9th class students, compulsory you people now in a high school, these are very important and very easy to understanding now your subject, very easy to understanding now. Why? Because this is the foundation. ఇప్పుడు మనం 9th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మనకున్న సిలబస్ని కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనము పెద్దయ్యాక మనం తీసుకునే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎంతసేపు అవుతుందమ్మా? స్టూడెంట్ జాయిన్ చేస్తాం. ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా మన క్లాస్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, మన క్లాస్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, మన సబ్జెక్ట్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, మన లెసన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఇది మనకు కావాల్సింది. ఓకే చిల్డ్రన్, దట్ ఈస్ ద కంపల్సరీ. ఎవ్రీ వన్ యూ ప్లాన్, యూ పేస్ట్, one is the you file the your records. Lifelong you see that every day the points. Today also I am telling 2 points. This is the 6 points you wrote in a big one chart. You ready to your file daily. See early morning these points. You get up in a bed, you compulsory this chart compulsory you learn, you compulsory read and see properly, and you go to the your work. Okay children? Okay. Very good, very you interesting, very interesting. You listen, క్రియేటివిటీ యూ లిజన్. సార్ ఏం చెప్తాడో ఇంకో కొత్తదనం ఏం చెప్తాడో, మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, మనం చెప్పిన తర్వాత మనం చెప్పింది అందరికీ ఎవరెవరికి మనం పాస్ చేయాలి, మన ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికి అరే ఇలాంటి విషయాలు ఉన్నాయి అనేది ఒక కొత్తదనం, ఒక ఉత్సాహం
ఒక తపన. మనం ఏదైనా గేమ్ ఆడుతుంటే, మనం ఏదైనా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ వస్తుంటే మనం ఎలా ఉంటుంది తపన? మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ యూ డోంట్ టాక్, మమ్మీ నువ్వు మాట్లాడకు మమ్మీ అని ఎలా చెప్తుంటాం? అలా ఒక ఫీల్ అనేది మనకి క్లాస్ వింటుంటే మనకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ పెరగాలి, ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలి. ఓకే, లీవ్ ఇట్. టుడే is the 2 points. First point is the compulsory what I am telling. That points your studies also. You maintain one plan, timetable, plan, complete plan. What I am telling in a words and sentence, and what is that meaning, you complete, you do the plan. Daily plan, weekly plan, monthly plan, yearly plan. This is only for education and books and subject. Everything also you plan. Morning onwards, what is your timetable? What is your plan? మనం బెడ్ నుంచి లేసే వరకు మనం go to the again you bed in night time, you compulsory do the plan. ఒక ప్లాన్ అనేది మనకు లేకుంటే మనం సక్సెస్ అవ్వము. యు నో ప్లాన్, సమ్ బిగ్ మాల్స్, బిగ్ article places, big, that is the Taj Mahal, Charminar, Golconda. You know that plan is ready to the plan. మనం ఏదైనా ఇల్లు కట్టాలంటే కూడా మన దగ్గర ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాం మనం. యు నో దట్ చాలా మందికి మీరు 9th క్లాస్ పిల్లలే కాబట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కూడా ప్లాన్. ఇంటికి ప్లాన్స్ ఎలా చేసుకుంటాం, ఎక్కడ విండో ఉండాలి, ఎక్కడ డోర్ రావాలా, ఎక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ రావాలా, ఎక్కడ, ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా మనం చేసుకుంటాం. ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. మన ప్రతి పనిలో కూడా ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ గో టు ద బెడ్, ఈవినింగ్ వరకు కరెక్ట్ ఒక ప్లాన్ చేయండి. ప్లాన్ ప్రకారంగా వెళ్ళండి, ప్లాన్ ప్రకారంగా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, ప్లాన్ ప్రకారంగా గేమ్స్ ఆడండి, ప్లాన్ ప్రకారంగా స్టడీస్ చేయండి, రీడింగ్ చేయండి, రైటింగ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రాయింగ్ చేయండి. నౌ దట్ ఓన్లీ యూ పీపుల్ సక్సెస్. ఒక ప్లాన్ అంటూ లేకపోతే, మనకంటూ ఒక ప్లాన్ లేకపోతే మనం సక్సెస్ అవ్వము. యు నో దట్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆల్సో సంథింగ్ ఈజ్ ప్లాన్. వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్? ఎనీబడి? వాట్ ఈస్ దట్ ప్లాన్? Say, whatever you say, na. Government also, central government or state governments also, a plan, given the plan. How to defeat the virus? What, man? How to defend the virus? How to defend the virus? No. Okay, that answer okay, but not correct. Some plan is the every central government or state government given the budget plan. బడ్జెట్ పెడతారు కదా, మనకు తెలుసు కదా, ఫిబ్రవరిలో మార్చిలో బడ్జెట్ పెడతాం కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఆ బడ్జెట్ ప్లాన్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ మీద మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, మనకి ఎంత రాబడి వస్తుంది, దాన్ని ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది ఒక ఇయర్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఒక స్టేట్ని మనం ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది వాళ్ళ కాడ. కంట్రీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లో ఒక ప్లాన్, ఒక బడ్జెట్ని మనకి సమర్పిస్తారు. బడ్జెట్ అంటే ఏదో మనకి ఆ టీవీల ధరలు తక్కువైనాయి, చాక్లెట్ల ధరలు పెరిగిపోయినాయి, ఇలాంటి వర్డ్స్ కాదు. అది కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే ఒక భాగం అనమాట, ప్లాన్లో ఒక భాగం అది. కాబట్టి చిల్డ్రన్స్, కంపల్సరీ యూ డూ ద వన్ ప్లాన్. బిగ్ ప్లాన్, డైలీ ప్లాన్, వీక్లీ ప్లాన్, మంత్లీ ప్లాన్, ఇయర్లీ ప్లాన్. ఇందులో అన్నీ ఉండాలి. మీరు ప్రతిరోజు చదివే లెసన్, దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఆబ్జెక్టివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ.
మీకు ఆల్రెడీ మీకు స్కూల్లో కూడా మీ బ్లాక్ గ్రీన్ బోర్డ్ పక్కకి ఒకటి హ్యాంగ్ చేసి ఉంటుంది చూడండి, ఏంటది? యు నో వాట్ ఈస్ దట్ హ్యాంగింగ్? సిలబస్ ప్లాన్. క్లాస్ లీడర్స్ ఉన్నారు, అందరూ రోజు మనకి కనిపిస్తుంటారు సిలబస్. అంటే మన స్కూల్స్ ఓపెన్ కాకముందే టీచర్స్ అంతా కూడా ఒక సిలబస్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని అది ప్రిన్సిపల్కి సబ్మిట్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ దాన్ని చెక్ చేసి కరెక్ట్ ఉంది, లేదు కొన్ని మార్పులు ఏమైనా ఉంది అంటే దాన్ని కొంచెం మార్పు చేసి మళ్ళీ ఫైనల్ చేసి అది అక్కడ హ్యాంగ్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు ఆ ప్లాన్ ప్రకారం మనం వెళ్తాం. కంపల్సరీ యూ డూ ద ప్లాన్. నానా దిస్ ఈజ్ ద ఈ ఏజ్లో కనుక మీరు ఒక ప్లాన్ ప్రకారం కనుక మీరు ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకొని మీ స్టడీస్ని కానీ మీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ మీ గేమ్స్ కానీ అదర్ యాక్టివిటీస్ కానీ మీరు ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా ముందుకెళ్తే మంచి సక్సెస్ విద్యార్థులు, సక్సెస్ జనరేషన్. ప్లాన్ లేదు అంటే మనము తికమక పడిపోతాం, మనం ఏం చేసినామో తెలియదు, మళ్ళీ ఏం చేయాలో తెలియదు, ఇదన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి కంపల్సరీ యూ డూ ద ప్లాన్. డూయింగ్ నో everyone? Yes, sir. What I am telling points, that point, what I am telling points, that points also you compulsory you collect that this timetable also, this plan also. ఈ ప్లాన్లో అవి కూడా అవే ఇంపార్టెంట్ మనకి, దాని మీదనే మనం ప్లాన్ చేస్తాం, ఆ పాయింట్స్ మీదనే మనం Period plan also. everything you plan, Nana. Whatever you playing also plan. Everything you plan. This is the first today point. This is the fifth point over. I am telling in a fifth point over. Yesterday 2 points. Day before day 2 points. Today 1 point. Fifth point. Sixth point is the very important point. What is that point? Anybody guess? సిక్స్త్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇవన్నీ చెప్పినది అంతా కూడా ఈ 1 పాయింట్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ డిసిప్లిన్? ఓకే చిల్డ్రన్. ఓకే, డిసిప్లిన్ ఆల్సో ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ టైమ్ వాల్యూస్. సమయానికి ఉన్న విలువను మనం కనుగొనాలి. సమయానికి ఉన్న విలువలను మనము తెలుసుకోవాలి. టైం వాల్యూస్ అనేది మీరు కంపల్సరీ దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. టైం వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఒక మన బర్త్డే ఉన్నది అనుకోండి, ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందా ఈరోజు? ఎనీబడీస్ బర్త్డేస్? నో. సంథింగ్ జూన్ 25th కానీ 24th కానీ బర్త్డే ఉన్నది అనుకుందాం, ఎవరిదన్నా. మీ ఓన్లీ, ఎవ్రీవన్ యూ థింక్ మీ ఓన్లీ, నాది అని ఎవ్రీవన్ యూ ఫీల్. మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు? చక్కగా ప్లాన్ చేసుకొని డాడీకి ఫోన్ చేసి, డాడీ 5 o'clock ఓన్లీ క్లోజ్ ద ఆల్ షాప్స్, యూ కమ్ టు ద హాఫ్ డే డాడీ, లంచ్ టైంలో వచ్చే డాడీ, ప్లీజ్ డాడీ మనం వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుందామని ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా మనము చాక్లెట్స్ కానీ, కేక్ ఆర్డర్ కానీ, డ్రెస్సెస్ కానీ, ఈవెన్ ప్రతిదీ కూడా మనకు బర్త్డేకి సంబంధించింది ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మనం చేసుకుంటామా? ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తామా లేదా?